Children, next we are continue with the topic error analysis method. So what do you mean by error analysis method? Do you have any idea about that? Okay, actually what is the actual definition for this error analysis method means the process of evaluating the error. The process of evaluating the error associated with the measurement result. The process of evaluating the error associated with the measurement result is called error analysis. Actually, the term error analysis அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, it also have the other name called uncertainty analysis. ஸோ எரர் அனாலிசிஸ்க்கு இன்னொரு நேம் என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அன்சர்டைனிட்டி அனாலிசிஸ். ஸோ கொஸ்டின் நம்மளை எப்படி வேணாலும் பண்ணுவாங்க, எரர் அனாலிசிஸ்ன்னு பண்ணாலும் சேம் தான், அப்படி இல்லைனா அன்சர்டைனிட்டி அனாலிசிஸ் அப்படின்னாலும் ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் I will repeat, the process of evaluating the error associated with the measurement result. What do you mean by measurement result? Do you have any idea about that measurement result? The result which we get from the experiment is called measurement result. The result means finally நம்ம ஒரு ரீடிங் கால்குலேட் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் அ ரிசல்ட். ஓகேவா, த ரிசல்ட் விச் வி கெட் ஃப்ரம் அவர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட், ஸோ தட் இஸ் கால்ட் measurement result. ஓகேவா, ஸோ வாட் they tell means what the actual meaning of this error analysis is the process of evaluatingனா என்னது, டிட்டர்மைன் பண்ணுறது. the process of evaluating என்ன எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிடெக்ட் பண்ணுறது, டிட்டர்மைன் பண்ணுறது. ஸோ வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் எரர் we have? So the process of evaluating the error associated with the measurement result is called uncertainty analysis அப்படின்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைனா error analysis அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ணலாம். ஓகேவா, ஸோ here we have the 4 types of error analysis. ஸோ எத்தனை types of error analysis இருக்குமா? we have 4 types of error analysis. So what is the first type of error analysis is absolute error. Okay, absolute error. And the second type is mean absolute error. What is the second type? Mean absolute error. And the third type is relative error. Third type is relative error. And the fourth type is percentage error. Once again I will repeat, we have 4 types of error analysis. First one is absolute error. Second one, mean absolute error. Third one, relative error. And the fourth one is percentage error. Okay, now first we are going to see about the absolute error. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எரர்மா பார்க்க போகிறோம், அப்சல்யூட் எரர்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, ஸோ நார்மலாக இதை நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க? ஆக்சுவலாக இந்த 2 லைன் இருக்கு இல்லையா, அதை டிட்டர்மினன்ட்னும் சொல்லலாம், இல்லை மேக்னிடியூட் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லலாம். ஓகேவா, இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த அப்சல்யூட் எரருக்கு we have the variable representation. இங்கே நான் டினோஷன் இமேஜில் காமிச்சிருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ அப்சல்யூட் எரர் அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணணும்னா டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டெல் ஏ. இங்கே ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை எப்படி கால் பண்ணணும், டெல். ஓகேவா, ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டெல் ஏ அப்படின்னும் கால் பண்ணலாம், அப்படி இல்லை மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெல் ஏ அப்படின்னும் நம்ம கால் பண்ணலாம். ஸோ வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன் ஃபார் திஸ் அப்சல்யூட் எரர் மீன்ஸ் this is the one, the magnitude of difference between the true value and the measured value of a quantity. ஒரு தடவை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிளியராக படித்து பாருங்கள். the magnitude of difference between the true value and the measured value of a quantity. ஓகேவா, ஸோ இங்கே ஆக்சுவலாக மெஷர்ட் வேல்யூ அப்படின்றது என்னதுன்னா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலிமா பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் அவர் மெஷர்ட் வேல்யூ. The value which will be arrived from the experiment. The values which will be arrived from our experiment is called measured value. So the measured value will be determined as, so measured value நம்ம என்ன வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோன்னா முன்னாடியே நம்ம எதில் பார்த்துருப்போம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரரில் நம்ம பார்த்துருப்போம். A1 A2 A3 அப் டு ஏஎன்ன்றது நம்ம எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அந்த வேல்யூ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ரீடிங் எடுக்க போகிறோமோ தட் இஸ் அவர் ஏஎன். ஓகேவா, ஸோ ஒரு வேளை அவங்க 5 டைம்ஸ் அப்படின்னாங்கன்னா நம்ம அந்த என்னோட வேல்யூ 5ன்னு வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இல்லை ஒரு 3 டைம்ஸ் எடுங்க போதும் அப்படின்னாங்கன்னா ஸோ அந்த என்னோட வேல்யூ வந்து வி வில் ஃபிக்ஸ் 3. ஓகேவா,
ஸோ A1 A2 அப் டு AN அப்படின்றத நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன நம்மளுக்கு ஆக்சுவலாக த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் த மெஷர்ட் வேல்யூ. ஸோ ஒரு மேக்னிடியூட் தான், மேக்னிடியூடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேக்னிடியூட் இஸ் நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட், இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னும் போது சப்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்சல்யூட் எரர்ன்றது சப்ராக்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும்போது எதனால் சப்ராக்ஷன் நான் சொல்கிறேன்னா டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதால. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன கீவேர்ட்ஸ், யூ ஹாவ் டு நோட் தட். ஓகேவா? ஸோ மேக்னிடியூடுக்கு நான் மீனிங் சொல்லிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் டிட்டர்மினன்ட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? அண்ட் தென் மெஷர்ட் வேல்யூன்றது which will be arrived from our experimental part. And then what is mean by the true value? Actually this true value is already known by you. Arithmetic mean value அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி நம்ம different types of errorல நம்ம படிச்சிருப்போம். So that arithmetic mean value is nothing but true value. Okay, arithmetic mean value is nothing but our true value. Hence true value can be denoted by the variable am. இன்னொரு வாட்டி கவனிச்சுக்கோங்கடா, அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூவை தான் நம்ம என்னன்னு கால் பண்ணுறோன்னா ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் ட்ரூ வேல்யூ இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த வேரியபிள். என்ன வேரியபிள்? ஏஎம். நான் அன்றைக்கே சொன்னேன் லாஸ்ட் கிளாஸில், இந்த ஏஎம் அப்படின்றது என்னது? சப்ஸ்கிரிப்டில் எம் போடுவோம். ஸோ இந்த சப்ஸ்கிரிப்டில் போடுற அந்த எம் வந்து என்னது? மீன். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஏ என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க? அரித்மெட்டிக். ஸோ அரித்மெட்டிக் மீனோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்னதுன்னா ஏஎம். ஸோ இந்த அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூவை நம்ம என்ன வேல்யூனும் கால் பண்ணலாமா? ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்னு கால் பண்ணலாம். ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூ இஸ் சேம் ஆஸ் த ட்ரூ வேல்யூ. ஸோ போத் ஆர் சேம் வேல்யூஸ் ஒன்லி. ஸோ அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூனாலும் ஒன்று தான், ட்ரூ வேல்யூனாலும் ஒன்று தான். ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு. அதாவது ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் மெஷர்ட் வேல்யூ. ஸோ மெஷர்ட் வேல்யூ which will be comes from the experimental part. ஸோ இந்த மெஷர்ட் வேல்யூ நம்மளுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பார்ட்லேருந்து கிடைக்கும். A1 A2 A3 அப்படின்றது நம்ம எடுக்கிற அந்த ரீடிங்ஸு. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஜென்ரலாக தியரிட்டிக்கலாக நம்ம படிக்கிறதால அவங்க A1 A2 AN அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கிறோம். இப்போ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இல்லை ப்ராப்ளமாக ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த A1 A2க்கெல்லாம் ஒரு வேல்யூ வரும். லாஸ்ட் கிளாஸில் ஒரு குட்டி ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டு பார்த்தோம், ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிற ப்ராப்ளம். ஸோ அப்போ A1 A2 A3 அதுங்க வந்து நீங்கள் டைம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஒரு ஆவரேஜ் சம் வந்து நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸாம்பிள். கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திங்கன்னா அது உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து தியரிட்டிக்கல் பார்ட் அப்படின்றதால A1 A2 AN அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். ஓகேவாம்மா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கடா, இப்போ நம்மளுக்கு ட்ரூ வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு, மெஷர்ட் வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் பார்ட் மீன்ஸ் ஏஎம். என்னது? ஏஎம். இன் ஜென்ரலாக நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே தான். ஸோ A1 + A2 + up to and so on AN divided by N. ஸோ இப்போ நம்ம அன்றைக்கி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஆவரேஜ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரீடிங் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் டேக்கன். ஃபார்முலா என்னது? நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் டேக்கன். ஓகேவா? ஸோ நியூமரேட்டரில் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ், நியூமரேட்டர்ன்றது என்னது? மேலே இல்லையா? அண்ட் தென் டினாமினேட்டர்ன்றது கீழே. இது கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகப்படுத்திக்கணும். ஸோ நியூமரேட்டர்ன்றது மேலே, டினாமினேட்டர்ன்றது கீழே. ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ரீடிங் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் இன் த டினாமினேட்டர் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் டேக்கன் ஷுட் பி என்டர்ட் இன்டு யுவர் டினாமினேட்டர் பார்ட். ஸோ AM இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? அண்ட் தென் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி நம்ம அரைவ் பண்ணுறோம்? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்னம்மா பண்ணுவோம்? இந்த 1/n வந்து வெளியில் காமனாக எடுத்துகிட்டு வரோம். கொண்டு வந்துட்ட பிறகு நம்ம இதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்? இந்த டேர்ம் மேலே இருக்க டேர்மை மட்டும் summation I is equal to 1 to n AI. Summation I is equal to 1 to n AI. So this I is equal to 1, 2, 3 up to n values. So that is your second equation. இந்த மேலே இருக்க வேல்யூக்கு நம்ம எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோன்னா summation I is equal to 1 to n into AI. ஆக்சுவலாக இது நம்மளுக்கு எந்த பார்ட்லேருந்து வருதுன்னா, ஓகே, ஸோ நம்ம அந்த ரேண்டம் ஏரரில் வச்சு நம்ம அந்த பிக்சர் வந்து நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி. ஸோ ரேண்டம் ஏரரில் நம்ம பார்த்தோமா? ஸோ ரீடிங்ஸ் வந்து ஸோ இந்த இமேஜை வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அதை வச்சு கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க வீடியோ முடிஞ்ச பிறகு. ஓகேவா? ஸோ ஏஎம்க்கு நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம். அண்ட் தென் AM இஸ் ஈக்குவல் டு 1/n. ப்ராக்கெட்குள்ளே இருக்க இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக தான் நம்ம எந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? நல்லா பாருங்கள், ஒரு நிமிஷம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். ஸோ ப்ராக்கெட்டில் இருக்க இந்த வேல்யூஸ்க்கு பதிலாக தான் நம்ம எந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்? summation I is equal to 1 to n into AI அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ
இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இங்கே இருக்கிற இந்த வேல்யூவை தான் இந்த ப்ராக்கெட் கிட்ட இருக்கிறதுக்கு போய் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ am இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n, இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்க இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக சம்மேஷன் I இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n ai. ஸோ சம்மேஷன் I இஸ் ஈக்குவல் டு 1 to n ai. இதை தான் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். புரிஞ்சுதா? ரீகால் பண்ணி பார்க்க முடியுதா? ஓகே, ஸோ தென் த அப்சல்யூட் எரர் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ். ஸோ இந்த அப்சல்யூட் எரரை எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா, நான் என்ன சொன்னேன், அப்சல்யூட் எரரோட சிம்பிள் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்க, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டெல் ஏ, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டெல் ஏ அப்படின்னும் படிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா மேக்னிடியூட் ஆஃப் டெல் ஏனும் இதை நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கடா, டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் டெல் A1 ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் A1 which is equal to determinant of am minus a1. ஓகேவா? am minus a1. ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம டெஃபினிஷன்லேருந்து நம்ம எழுதுகிறோம். ஃபார்முலாவை பாருங்கள். the magnitude of difference between true value and the measured value. ட்ரூ வேல்யூன்றது என்ன சொன்ன நான், அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூவை தான் ட்ரூ வேல்யூ அப்படின்றோம். ஸோ த மேக்னிடியூடுன்றது இந்த டிட்டர்மினன்ட்டு சிம்பிளை சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் தென் டிஃப்ரென்ஸுன்றது இங்கே நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் ரெப்ரசன்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அரித்மெட்டிக் மீன் வேல்யூ, அதாவது மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ரூ வேல்யூ அண்ட் த மெஷர்ட் வேல்யூ. ஸோ மெஷர்ட் வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் யுவர் A1, A2, A3 up to AN. ஸோ மெஷர்ட் வேல்யூ என்னதுமா, A1, A2, A3 up to AN. ஸோ இதை தான் நம்ம அந்த டெஃபினிஷனில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் we are written the subscript as 1. For the second reading we are taken the subscript as 2. So similarly determinant of del A2 is equal to magnitude of AM minus A2. ஓகே, ஸோ அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு n வரைக்கும் நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ என்னன்றது நம்மளுக்கு எத்தனை டைமுன்னு தெரியாது. ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம n வரைக்கும் மெஷர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஃபைனலி ஹவு கேன் வி ரிட்டர்ன் திஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஸ் modulus of del an which is equal to modulus of am minus an. ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாலேருந்து பாருங்கடா, இந்த del an அப்படின்றது என்னது, உன்னோட அப்சல்யூட் எரர். ஸோ அப்சல்யூட் எரர்னால் என்னன்னு அவங்க டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா, the magnitude of difference between true value and the measured value. ஓகேவா? ஸோ இங்கே மெஷர்ட் வேல்யூவில் பாரு ஏஎன்னு இருக்கும். ஸோ ட்ரூ வேல்யூன்றது which is nothing but your am. ஸோ the absolute error is nothing but the magnitude அப்படின்றது இந்த டிட்டர்மினன்ட்னு இங்கே சொல்லுவீங்க. ஸோ the magnitude of difference between true value and the measured value. So that is your absolute error. Okay ma, now you tell, do you have any doubt in this absolute error?